हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे 10वीं कक्षा हिंदी विषय का पाठ 9 ईमानदारों के सम्मेलन में, इस पाठ के रिमेनिंग बिट्स। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था इस पाठ का परिचय। ठीक है, बाद जो वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है, कवि परिचय डिस्कस कर लिया है, शब्दार्थ डिस्कस कर लिए हैं, एक वाक्य में डिस्कस कर लिया। आज देखेंगे हम 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इस प्रश्नोत्तर को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, इनके उत्तर आज हम हल करेंगे। ठीक है, ಇವತ್ತೇನಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಇಮಾನ್ದಾರೋಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪಾಠದ ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, तो आपको इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी पाठों के वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी आप पा सकेंगे. ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे. दूसरा मेन प्रश्न है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. 2-3 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिसिरी. पहला प्रश्न है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆದಿತ್ತು? उत्तर है, लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे. ठीक है, तो इस उत्तर को हम फिर एक बार देखेंगे. लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में लिखा था कि हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं. आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें. हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರೆಂಗೆ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಂತ ಬರೆದಿತ್ತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಲೇಖಕರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಅಥವಾ ಬಂದಂತಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನೆಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಂದು ಟಿಕೆಟಿನ ಹಣವನ್ನು ಓಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭೋಜನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ देखेंगे आपके आगमन से ईमानदारों को तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. ठीक है, ये भी कंटिन्यू में आता है. फिर बाद में उन्होंने क्या जोड़ा था लास्टली में, आपके आगमन से ईमानदारों को तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी ಪ್ರೇರಣಾ ಮಿಲೇಗಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ प्रेरणे दोरेयुत्ते. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न. आगे बढ़ेंगे हम दूसरे प्रश्न की ओर. दूसरा प्रश्न है, फूल मालाएं मिलने पर लेखक क्या सोचने लगे. ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರು ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು. उत्तर है, लेखक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब पहुँचे तो स्टेशन पर उनका खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई. जब लेखक ने उन फूल मालाओं को देखा तो सोचने लगे कि आसपास कोई माली होता तो यह सारे फूल मालाएं उसे बेच देता. ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इस उत्तर को. लेखक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब पहुँचे तो स्टेशन पर उनका खूब स्वागत हुआ. लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं उन्हें पहनाई गई. जब लेखक ने उन फूल मालाओं को देखा तो सोचने लगे कि आसपास कोई माली होता तो यहाँ सारे फूल मालाएं उसे बेच देता. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಖಕರೇನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದವರು ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಟ್ರೈನನ್ನು ಇಳ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಆ ಸ್ವಾಗತ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ. ಸೊ ಬರೋವಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋರ್ದಾರಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತದ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳದಾವ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಹೂ ಮಾರೋನಿರ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೂ ಮಾರೋನಿದ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾರಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಲೇಖಕರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ देखेंगे प्रश्न नंबर 3. लेखक ने मंत्री को क्या समझाया. उत्तर है, ईमानदारों के सम्मेलन में बड़ी चोरियां होने लगी थी. इससे सभी डेलीगेट्स हल्ला मचा रहे थे. इसलिए स्वागत समिति के मंत्री आए और वहाँ के कार्यकर्ताओं को खूब डांटने लगे और पुलिस बुला के सब की तलाशी लेने की बात कही. तभी लेखक जी उन्हें समझाने लगे कि ऐसा हरगिज़ मत करिए. ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी. फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही. एक बार फिर से देखेंगे इस उत्तर को. ईमानदारों के सम्मेलन में बड़ी चोरियां होने लगी थी.
इससे सभी डेलीगेट्स हल्ला मचा रहे थे। इसलिए स्वागत समिति के मंत्री आए और वहाँ के कार्यकर्ताओं को खूब डांटने लगे और पुलिस बुला के सबकी तलाशी लेने की बात कही। तभी लेखक जी उन्हें समझाने लगे कि ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ರೀ, ಲೇಖಕರು ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಸಮಜಾಯಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಏನೆಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳ್ಳತನಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಂದು ಅದು ಕಳುವಾಯಿತು, ನಿಂದು ಇದು ಕಳುವಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಡೆಲಿಗೇಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಲಾಶಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆವಾಗ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹೊರಗಿಂದ ಕರೆಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದೇನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಅವಮಾನಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲತನ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಸಹಜ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾರೆ. तो चलिए बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? उत्तर है, सम्मेलन के उद्घाटन के बाद लेखक जी जब अपनी चप्पलें पहनने गए तो देखा कि उनकी चप्पलें गायब थी। उनकी नई और अच्छी चप्पलें थी। अब उस जगह पर एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें थी। तभी एक ईमानदार डेलीगेट उनके कमरे में आए और कहने लगे कि चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, अगर दोनों एक ही जगह पर होगी तो कोई भी उन्हें पहनकर चला जाएगा। और सुझाव देने लगे कि एक चप्पल एक जगह पर हो तो दूसरी चप्पल 10 फुट दूर होनी चाहिए, इससे चोरी नहीं होगी. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಅಲ್ಲೇನಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂಥ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಹರಿದಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ
ಏನಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಲೇಖಕರ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದಾವ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದರೆ, ಅರೆ ನೀವೇನಂತಂದರೆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಡಬಾರದು. ಎರಡೂ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಆ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೇರೆ ಕಾಲಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಫೀಟಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಕಳುವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ओके, तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 5। लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? ಲೇಖಕರು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು? उत्तर है लेखक ईमानदार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। पहले तो उन्हें अपनी चप्पलें खोनी पड़ी, बाद में उनके कमरे से चादर गायब हो गई, उसके बाद में धूप का चश्मा भी चला चोरी में गया, फिर कंबल गया, तो किसी का यह ब्रीफ केस कर लीजिए। ओके, यहाँ पर रेप हो गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक में, इसको ब्रीफ केस कर लीजिए। किसी का ब्रीफ केस चला गया, अंत में तो उनके कमरे का ताला ही चोरी हो गया। इस अनुभव से उनको लगा कि अगर कुछ देर और रुकूंगा तो कहीं वह खुद भी चोरी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। ओके, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಒಂದು ರೂಮಿನಿಂದ ಅವರ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಾದರಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಕನ್ನಡಕ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರ ರೂಮಿನಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು ರೀ, ಇವ್ರ ರೂಮಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಬಲ್ ಗಾಯಬಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬೀಗದ ಕೈ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳುವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲೇ ಏನಾದರೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಭಾವಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಬೆಟರು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, तो नेक्स्ट छठा प्रश्न है, मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ दिखाई देती है? ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಲೇಖಕರು, ಶ್ರೀ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರ್ಸಾಯಿ ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಯಿಮಾನಿ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? उत्तर है लेखक को ईमानदारों के सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया। आने जाने का पहले दर्जे का किराया देने की बात कही तो लेखक ने मान लिया और सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी, लेकिन वे ईमानदारी के लिए नहीं गए थे, बल्कि लेखक जी पहले दर्जे का किराया लेकर दूसरे दर्जे में सफ़र करके पैसा बचाना चाहते थे। यहाँ पर
उनकी बेईमानी दिखाई देती है. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಆಮಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು, ಪ್ರವಾಸದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ ನಡಿ, ಹೇಗೂ ನಮಗೆ ಹೋಗೋ ಬರೋ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾನೊಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಏನಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು. ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗೋ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರೀ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸದ ಭತ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಹೇಗೋ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಒಂದು ಭತ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಖರ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನನಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇನಂತಂದರೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. सो ये हो गए हमारे 2 या 3 वाक्यों में उत्तर. अगले वीडियो में हम देखेंगे 4 से 6 ವಾಕ್ಯೋं के ಉತ್ತರ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಮತ್ತು 6 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू.